بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام السلام علیکم۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے مائکرو بایولوجی کا چیپٹر امیونولوجی۔ اچھا، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امیونٹی کیا ہوتی ہے۔ امیونٹی ہم کہتے ہیں کہ ہماری باڈی کی وہ ریزسٹنس یا وہ مزاحمت جو ہماری باڈی کسی باہر سے آنے والے مائکرو آرگنزم یا باہر سے آنے والے ڈیزیز کوزنگ سبسٹانس کے خلاف پروڈیوس کرتی ہے، اسے کہتے ہیں امیونٹی۔ یعنی اگر ہم آسان الفاظ میں بات کریں تو کوئی بھی ایسا سبسٹانس جو ہماری باڈی میں آ کے ہماری باڈی کے اندر بیماریاں پھیلا سکتا ہے، پیتھوجینک بیماریاں پھیلانے والے مائکرو آرگنزم یا ڈیزیز کوزنگ مائکرو آرگنزم، یا کوئی بھی فورن پارٹیکل جو ہماری باڈی میں آ کے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہماری باڈی میں بیماریاں پھیلا سکتا ہے، جب ہماری باڈی اس پارٹیکل کے خلاف ریزسٹنس پروڈیوس کر لیتی ہے، اس پارٹیکل کے خلاف مزاحمت پروڈیوس کر لیتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں امیونٹی۔ ٹھیک ہے، یا کہہ لیں کہ باہر سے آنے والے مائکرو آرگنزم یا باہر سے آنے والے ڈیزیز کوزنگ سبسٹانس کے خلاف جب ہماری باڈی لڑتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امیونٹی۔ اب امیونٹی جو ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایکوائرڈ امیونٹی اور ایک ہوتی ہے نیچرل امیونٹی۔ اب نیچرل امیونٹی سے کیا مراد ہے؟ نیچرل نام سے ظاہر ہے قدرتی، ٹھیک ہے۔ نیچرل امیونٹی کو ہم انیٹ امیونٹی بھی کہتے ہیں۔ اب کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی امیونٹی ہوتی ہے جو پیدائش کے وقت ہی، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی ایک انسان کے اندر قدرتی طور پہ جو ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نیچرل امیونٹی۔ اور یہ تقریباً تمام انسانوں کے اندر، تمام ہیومن بینگز کے اندر یہ امیونٹی موجود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم اسے نان اسپیسیفک امیونٹی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کسی اسپیسیفک پرسن میں موجود نہیں ہوتی، کسی کوئی اسپیسیفک امیونٹی نہیں ہوتی، بلکہ پیدائش کے بعد سے ہی انسان کے اندر قدرتی طور پہ جو امیونٹی، قدرتی طور پہ جو مدافعت جو پروڈیوس ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے نان اسپیسیفک امیونٹی یا انیٹ امیونٹی، یا ہم اسے نیچرل امیونٹی کہتے ہیں۔ دوسری ٹائپ کی جو امیونٹی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایکوائرڈ امیونٹی۔ اب ایکوائرڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاصل کرنا، یعنی یہ پیدائش کے ساتھ تو ہماری باڈی کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے انوائرمنٹ پہ، ہماری خوراک پہ، ہمارے رہن سہن پہ، ہم کس طرح سے رہ رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، اس سب چیزوں کے اوپر جو ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ہوتی ہے ایکوائرڈ امیونٹی۔ اچھا، اگر تو ہمارا انوائرمنٹ ٹھیک ہے، ہم اچھی غذا لے رہے ہیں، اچھی غذا لینے کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم ٹھیک ہوگا، ہمارے سیلز، ہمارے آرگنز، ہمارے وائٹ بلڈ سیلز جو ہمیں امیونٹی پرووائڈ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، تو ہم بیماریوں کے خلاف اچھے سے لڑ سکیں گے۔ اب جو ایکوائرڈ امیونٹی ہوتی ہے وہ ہر انسان میں سیم نہیں ہوتی، ڈفرینٹ ہوتی ہے، کسی کی امیونٹی اچھی ہوتی ہے، کسی کی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے فوڈ کے اوپر، آپ کی خوراک کے اوپر، آپ کے کچھ فیکٹرز کے اوپر۔ تو ایکوائرڈ امیونٹی کو ہم اسپیسیفک امیونٹی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہر انسان میں یہ ویری کرتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو دو ٹائپس ہوتی ہے امیونٹی کی، ایک ہوتی ہے نیچرل امیونٹی اور ایک ہوتی ہے ایکوائرڈ امیونٹی۔ اچھا، اب امیونٹی پروڈیوس کیسے ہوتی ہے؟ امیونٹی کو پروڈیوس کون کرواتا ہے؟ امیونٹی کو پروڈیوس کرواتا ہے ہمارا امیون سسٹم۔ امیون سسٹم بیسیکلی ہوتا ہے ایسا سسٹم یا ایسا نیٹ ورک جو ہمارے سیلز پہ، ہمارے ٹیشوز پہ یا ہمارے آرگنز یا کچھ سبسٹانسز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور ان سبسٹانسز، ان آرگنز، ان ٹیشوز کا کام کیا ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والے ڈیزیز کوزنگ سبسٹانس یا انفیکشن یا بیماریوں کے خلاف ہماری باڈی کو لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا سسٹم جو ہماری باڈی کو بیماریوں کے خلاف اور انفیکشن کے خلاف لڑنے میں مدد دیتا ہے اور ہماری باڈی میں امیونٹی پروڈیوس کرتا ہے، اس سسٹم کو کہا جاتا ہے امیون سسٹم۔ اب امیون سسٹم مشتمل کس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ یہ ہمارے وائٹ بلڈ سیل، ہماری جو بلڈ کے سیلز ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیل، وہ بھی ہمیں امیونٹی پرووائڈ کرتے ہیں، وہ بھی امیون سسٹم کا حصہ ہے۔ مختلف قسم کے آرگنز اور سیل جیسے لمف نوڈس وغیرہ ہیں، یہ بھی ہمارے امیون سسٹم کا حصہ ہے۔ اور کچھ اسپیسیفک پروٹینس جنہیں ہم اینٹی باڈیز بھی کہتے ہیں، یہ اینٹی باڈیز بھی کیا کرتی ہیں؟ ہمارے امیون سسٹم کا حصہ ہے اور ہماری باڈی کو بیماریوں کے خلاف لڑنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ اچھا، اب ہمارا جو مین ٹاپک ہے، جو ہمارا مین چیپٹر ہے، اس کا نام تھا امیونولوجی۔ ٹھیک ہے، تو امیونو کا لفظ نکلا ہے امیون سے، یعنی امیون سسٹم یا امیونٹی، اور لوجی کا مطلب نکلا ہے لوگوس سے، مطلب اسٹڈی، یعنی ایسی برانچ جس میں ہم امیونٹی کی یا امیون سسٹم کی اسٹڈی کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے امیونولوجی۔ اچھا، ہمارے امیون سسٹم کا تو کام ہوتا ہے کہ اس نے باہر سے آنے والا کوئی بھی فورن سبسٹانس ہے تو ہمارا امیون سسٹم اس کے خلاف باڈی کو فائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور امیونٹی پروڈیوس کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم
کچھ غلطیاں کرتا ہے اور وہ اپنے ہی کچھ سیلز کو، اپنے ہی کچھ ٹیشوز کو، اپنے ہی کچھ آرگنس کو اپنا اینیمی سمجھ لیتا ہے، اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے. کیونکہ امیون سسٹم کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے کہ باہر سے اگر کوئی ڈیزیز کوزنگ ایجنٹ باڈی کے اندر انٹر ہو رہا ہے، بیماری پھیلانے والا کوئی سبسٹانس باڈی کے اندر انٹر ہو رہا ہے، تو ہمارا امیون سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اس کو ڈیٹیکٹ کر کے ہماری وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو سبسٹانس باہر سے آ رہا ہے وہ ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہے، وہ باڈی میں آ کے بیماری پھیلا سکتا ہے. تو پھر ہمارا امیون سسٹم کیا کرتا ہے، اس کے خلاف اینٹی باڈی پروڈیوس کر کے اس سبسٹانس کو کل کرتا ہے. لیکن بعض اوقات ہمارا امیون سسٹم کچھ غلطیاں کر لیتا ہے اور وہ اپنے ہی آرگنس کو، اپنے ہی سیل کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے اور اپنے ہی سیل کے اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں آٹو امیونٹی. آٹو امیونٹی یعنی خود امیونٹی مین یعنی اپنے ہی سیل کے اوپر وہ اٹیک کر کے انہیں کل کر دیتا ہے. اس پروسیس کو کہا جاتا ہے آٹو امیونٹی. آٹو امیونٹی کی جو سب سے سمپل اگزامپل ہے وہ آتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے امیون سسٹم مسٹیکنلی ہمارے پینکریاس کے جو سیلز ہوتے ہیں جنہوں نے انسولین پروڈیوس کرنی ہوتی ہے، اب انسولین کو کام کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ انسولین، ہمارا پینکریاس انسولین ریلیز کرتا ہے. یہ انسولین جا کے ہمارے بلڈ کے اندر گلوکوز کے لیول کو کم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈائبٹیز نہیں ہوتی. لیکن اگر آٹو امیونٹی کے کیس میں کیا ہوتا ہے، ہمارا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو ہمارے پینکریاس کے سیلز ہیں وہ ہمارے اینیمیز ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں. تو امیون سسٹم ان پینکریاس کے سیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے. جب وہ ان سیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے، ان سیل کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. جب سیل ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ انسولین پروڈیوس نہیں کر رہے. انسولین پروڈیوس نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول زیادہ ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے انسولین پروڈیوس نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. نیکسٹ آتی ہے اینٹیجن اینڈ اینٹی باڈی. اینٹیجن ہم کہہ لیں کہ کوئی بھی ایسا سبسٹانس جو ہماری باڈی کے اندر انٹر ہو کے ہماری باڈی میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیلاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اینٹیجن، یعنی ڈیزیز کوزنگ ایجنٹ از کالڈ اینٹیجن. اب اینٹی باڈی کیا ہوتی ہے، جب بھی کوئی اینٹیجن ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس اینٹیجن کے جواب میں ہماری باڈی ایک پروٹین پروڈیوس کرتی ہے. وہ پروٹین کیا کرتی ہے، اس اینٹیجن کو جا کے کل کرتی ہے. پہلے وہ اینٹی باڈی جاتی ہے، اس اینٹیجن کو ریکوگنائز کرتی ہے، اس کو کل کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اینٹی باڈی کیا ہوتی ہے، ایسی پروٹین جو ہماری باڈی کے اندر آنے والے کسی مائکرو آرگنزم، کسی اینٹیجن جو ڈیزیز کوزنگ ایجنٹ ہے. اچھا، یہ اینٹیجن کوئی مائکرو آرگنزم بھی ہو سکتا ہے، کوئی سبسٹانس بھی ہو سکتا ہے، کوئی فورن پارٹیکل بھی ہو سکتا ہے. تو جب بھی کوئی فورن پارٹیکل، کوئی اینٹیجن ہماری باڈی میں انٹر ہوگا تو ہمارا امیون سسٹم کیا ریلیز کرے گا، ہمارا امیون سسٹم ریلیز کرے گا اینٹی باڈی. یہ اینٹی باڈی پھر اس اینٹیجن کو کیا کر دے گی، کل کر دے گی. اب اینٹی باڈیز بیسیکلی ہوتی ہے پروٹین، بنی کس کی ہوتی ہے، گیما گلوبولن کی. گیما گلوبولن گلوبولن کی ہی ایک ٹائپ ہوتی ہے، اور گلوبولن جو ہوتی ہے وہ اسپیسیفک پروٹین ہوتی ہے جو ہماری باڈی کے امیون سسٹم میں ایک اہم رول پلے کرتی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو اینٹی باڈی ہے اس کو پروڈیوس کون کرواتا ہے، بی لیمفوسائٹس پروڈیوس کرواتے ہیں. بی لیمفوسائٹس ہمارے وائٹ بلڈ سیل کی ٹائپ ہوتی ہیں جنہوں نے اینٹی باڈی پروڈیوس کرنی ہوتی ہے. نیکسٹ آتی ہے ٹالرنس. ٹالرنس کہتے ہیں ایکوائرڈ ریزسٹنس. جیسے ہم نے پیچھے پڑھی تھی، دو طرح کی امیونٹی ہوتی ہے، ایکوائرڈ اور نیچرل. نیچرل جو قدرتی طور پہ پیدائش سے ہی ہماری باڈی کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، اور ایکوائرڈ جو ہم حاصل کرتے ہیں. اچھا، ٹالرنس سے مراد ہے کہ اگر کوئی فورن پارٹیکل ہے یا کوئی ڈرگ ہے یا کوئی سبسٹانس ہے جو ہماری باڈی میں بار بار آ رہا ہے، بار بار اس کی ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے ایک لمبے عرصے تک، تو ہماری باڈی کیا کرتی ہے، اس کے خلاف ایک ریزسٹنس پروڈیوس کر لیتی ہے، ایک ایکوائرڈ ریزسٹنس پروڈیوس کر لیتی ہے جب کوئی سبسٹانس ریپیٹیڈلی ہماری باڈی کے اندر ایک لمبے عرصے تک انٹر ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کیس میں ہماری باڈی کیا کرتی ہے، اس کے خلاف ایک ریزسٹنس پروڈیوس کر لیتی ہے، مزاحمت پروڈیوس کر لیتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے ٹالرنس. جیسے یہاں پہ ڈرگ کی انہوں نے بات کی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کوئی میڈیسن کھا رہے ہو، آپ کوئی ڈرگ کھا رہے ہو، آپ لمبے عرصے تک وہی سیم ڈرگ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ. ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ ڈرگ آپ کی باڈی کے اوپر افیکٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ ہماری باڈی نے اس ڈرگ کے خلاف ٹالرنس پروڈیوس کر لی ہوتی ہے. اب وہ ڈرگ ہماری باڈی پہ مزید افیکٹ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ ٹالرنس پروڈیوس ہو گئی ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے، یا تو اس کی آلٹرنیٹیو لی جاتی ہے یا اس کی ڈوز کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو سیم کیس یہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فورن پارٹیکل یا کوئی فورن سبسٹانس، کوئی ڈیزیز کوزنگ ایجنٹ باڈی کے اندر انٹر ہو رہا ہے ایک لمبے عرصے تک، تو ہماری باڈی کیا کر لیتی ہے، اس کے خلاف ایک ایکوائرڈ امیونٹی پروڈیوس کر لیتی ہے، ریزسٹنس پروڈیوس کر لیتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا کہا جاتا ہے ٹالرنس. نیکسٹ آتے ہیں اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشن. اب باڈی امیونٹی کیسے پروڈیوس کرتی ہے، بیماریوں کے خلاف لڑتی کیسے ہے، ہمیں قوت مدافعت کیسے پرووائڈ کرتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اینٹیجن باڈی میں آئے گا، اینٹیجن ہم نے بات کی کہ وہ سبسٹانس جو باڈی کے اندر انٹر ہو کے ہماری باڈی میں بیماریاں پھیلاتا ہے. تو ڈیزیز کوزنگ ایجنٹ یا اینٹیجن جب ہماری باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم پہلے اس کو کرتا ہے ڈیٹیکٹ.
हमारा इम्यून सिस्टम होता है एक्टिवेट होके, और वो देखता है कि बॉडी के अंदर कोई बाहर से सब्सटेंस आया है जो बीमारी फैला सकता है। फिर इम्यून सिस्टम जाता है, देखता है कि ये एंटीजन किस नौयत का है, क्या बीमारी कर सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। जब इम्यून सिस्टम एंटीजन के जवाब में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है, फिर वो एंटीबॉडी जाके एंटीजन के साथ कंबाइन होती है और वो बना देती है एक इम्यून कॉम्प्लेक्स, जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ए बी कॉम्प्लेक्स, ए जी मीन एंटीजन, ए बी मीन एंटीबॉडी। तो जब भी एंटीजन बॉडी में आता है, इम्यून सिस्टम एंटीजन को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके उसको एंटीबॉडी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। वो एंटीबॉडी जाके एंटीजन के साथ बाइंड होती है और बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना देती है, जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब बनता है, उसके बाद वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को क्या कर देती है, किल कर देती है। अब किल कर देने तक ही एंटीबॉडी का काम नहीं होता, बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, फिर उस एंटीजन को और उस एंटीबॉडी को अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। अब क्यों स्टोर करता है, कि आया के बाद में अगर फ्यूचर में जाके सेम उसी तरह का एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा, तो हमारे इम्यून सिस्टम को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हमारा इम्यून सिस्टम जल्दी से एक्टिवेट होकर रिकॉग्नाइज करेगा कि सेम टाइप का एंटीजन एक बार पहले भी बॉडी में आया था, तो हमने उसके खिलाफ फलानी एंटीबॉडी प्रोड्यूस की थी। तो एंटी बजाय इसके कि इम्यून सिस्टम दोबारा से नई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, इम्यून सिस्टम वो जो अपनी स्टोरेज में उसने सेव की हुई थी एंटीबॉडी, उसको एक्टिवेट करके एंटीजन को क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है। तो ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली कोविड जब गुजरा था, तो कोविड में कहा जाता था कि एक बार किसी को कोरोना हो जाए तो उसे दोबारा कोरोना नहीं होगा। वो बेसिकली किस वजह से, कि जब एक बार कोरोना का वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो गया, तो जब वो वायरस हमारी बॉडी में इंटर हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम ने, अब वो वायरस क्या था, वो वायरस एंटीजन था जिसने हमारी बॉडी में जाके बीमारी फैलानी थी। तो जब भी वो कोरोना का वायरस बॉडी में इंटर हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इम्यून सिस्टम ने एक्टिवेट होके उस वायरस को रिकॉग्नाइज किया, उसकी शनाख्त की कि क्या है, किस नोयत का है, फिर उसके खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या प्रोड्यूस की, एंटीबॉडी प्रोड्यूस की। एंटीबॉडी ने क्या किया, उस वायरस के साथ रिएक्ट करके और क्या बना दी, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। उसके बाद एंटीबॉडी ने वायरस को किल कर दिया। वायरस को किल करने के बाद अब हमारी जो इम्यून सिस्टम है, उसने उस एंटीबॉडी को, उस वायरस को अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया। अब अगर फ्यूचर में कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा भी, तो हमारी बॉडी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो एंटीबॉडी बॉडी ने प्रोड्यूस की थी, इम्यून सिस्टम ने जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की थी, वो एंटीबॉडी जल्दी से एक्टिवेट होकर कोरोना के वायरस को क्या कर देगी, किल कर देगी। ये सिंपल सी जो एग्जांपल थी, जो रिसेंटली जो 2020 इनके करीब कोरोना गुजरा है, उससे थी। तो उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप होती है एग्लूटिनेशन रिएक्शन, देन प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोक्यूलेशन रिएक्शन, तीसरी होती है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, और लास्ट पे आती है ऑप्सोनाइजेशन। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन की। एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कंबाइन करते हैं, तो उसके नतीजे में जो सेल एग्रीगेट होते हैं, सेल जो जमा होते हैं, इस रिएक्शन को कहा जाता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। जैसे सामने डायग्राम में अगर देखें, तो हमारे जो रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर एंटीजन मौजूद है। एंटीजन यानी डॉट्स जो बने हुए हैं, वो है एंटीजन। ये एंटीजन क्या है, डिसीज कॉजिंग एजेंट है। और ये जो एंटीबॉडी है, ये वाई शेप की होती है। तो जब एंटीजन बॉडी में आता है, तो ये एंटीबॉडी जब जाके एंटीजन के साथ कंबाइन करती है, तो यहाँ पे देखें एंटीबॉडी इस तरीके से एंटीजन के साथ कंबाइन की है कि वो जो रेड ब्लड सेल थे, वो आपस में क्या हो गए, जमा होना स्टार्ट हो गए, एग्रीगेट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस किस्म के रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब वो वाली एंटीबॉडीज जो एग्लूटिनेशन करवाती हैं, यानी सेल की एग्रीगेशन करवाती हैं, सेल को जमा करवाती हैं, उसे कहा जाता है एग्लूटिनेंट्स। और वो एंटीजन्स जो एग्रीगेट होती हैं, उन्हें कहा जाता है एग्लूटिनेट्स। यानी फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में अगर देखें, तो ये जो एंटीबॉडीज हैं वाई शेप की, इन्होंने जाके हमारे रेड ब्लड सेल्स को आपस में जमा कर दिया था, एग्रीगेट कर दिया था। तो ये एंटीबॉडीज क्या होंगी, एग्लूटिनेंट्स होंगी। जबकि ये जो एंटीजन्स हैं जो हमारे सेल के ऊपर मौजूद है, जब ये जमा होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है एग्लूटिनेट्स। सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, से कहते हैं प्रेसिपिटेशन या फ्लोक्यूलेशन रिएक्शन। अच्छा, प्रेसिपिटेशन का अगर वैसे बात की जाए, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि कोई सॉल्यूशन है, कोई लिक्विड है, उसके अंदर दानेदार पार्टिकल का बन जाना या तह में बैठ जाना, या छोटे छोटे पार्टिकल्स का बन जाना, कहते हैं प्रेसिपिटेशन।
ठीक है। तो जब हमारी एंटी अब प्रेसिपिटेशन और फ्लोकुलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब हमारी एंटीबॉडी हमारे एंटीजन के साथ बाइंड करती है, कौन सी एंटीजन के साथ, सोलेबल एंटीजन के साथ। यानी वो एंटीजन क्या है बॉडी फ्लूइड में, या एंटीबॉडी के साथ क्या है, सोलेबल है। तो जब एंटीबॉडी आके सोलेबल एंटीजन के साथ बाइंड करती है तो जो एंटीजन होती है वो इनसोलेबल हो जाती है, यानी गैर हल पजीर हो जाती है। अब जब वो गैर हल पजीर होगी डेफिनेटली, अब वो हल नहीं हो रही, वो सोलेबल जब थी वो टोटली डिजोल्व थी फ्लूइड के अंदर, लेकिन अब वो फ्लूइड के अंदर डिजोल्व नहीं है। जब वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो गई सोलेबल एंटीजन, अब वो इंसोलेबल बन गई, अब वो उसमें डिजोल्व नहीं, इसका मतलब वो दानेदार पार्टिकल्स की फॉर्म में मौजूद है। तो वो क्या करेगी, या तो उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे या वो फ्लूइड के अंदर तैरना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं, इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन से मुराद है, अच्छा हमने पीछे बात की कि एंटीबॉडी जाके एंटीजन से बाइंड करती है और हमारी एंटीबॉडी एंटीजन को किल कर देती है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ बाइंड करती है तो वो एंटीबॉडी की एंटीजन के साथ बाइंडिंग इनफ नहीं होती, वो एंटीजन को किल नहीं कर सकती, एंटीजन को रिमूव नहीं कर सकती बॉडी के लिए। तो फिर एंटीबॉडी को थोड़ा और एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करने के लिए हम उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अटैच कर देते हैं, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अटैच हो जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, ये बेसिकली प्रोटीन्स का ही बना हुआ एक सिस्टम होता है जो जाके हमारी उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करती है। जब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करती है तो हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन को किल कर देती है। इस तरह के रिएक्शंस को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। नेक्स्ट आता है ऑप्सोनाइजेशन। अच्छा, ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो एंटीजन होता है उस एंटीजन के आसपास एंटीबॉडी आके एक कोट सा बना लेती है, एक कह लें कि कवर सा बना लेती है, ठीक है। एंटीजन है वो बॉडी में आया है, एंटीजन के बॉडी में आने के बाद हमारी जो एंटीबॉडी है वो उसके आसपास एक कोड बना लेती है। कोड बनाने के बाद हमारी एंटीबॉडी उस एंटीजन को कर लेती है इंजेस्ट। अब इंजेस्ट वो किसकी वजह से, किसके जरिए से करेगी, वो इंजेस्ट करेगी फैगोसाइटोसिस के जरिए से। अब फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है निगलना। इससे का मतलब क्या है, जब भी हमारी क्या होता है कि हमारी एंटीबॉडी ने एंटीजन के आसपास क्या कर लिया, कोड बना लिया। कोड बनाने के बाद यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास सेंटर में थी एंटीजन, एंटीजन के आसपास हमारी एंटीबॉडी ने क्या कर लिया, कोड बना लिया। कोड बनाने के बाद अब ये जाएगा हमारे सेल के पास, हमारा सेल क्या करेगा, इसकी फैगोसाइटोसिस करेगा। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है निगलना। अब इसमें क्या होता है कि आया है हमारे पास ये जो एंटीजन और एंटीजन के आसपास एंटीबॉडी कोट हुई हुई थी, वो एंटीबॉडी हमारे सेल के पास आई। हमारे सेल की जो सेल मेम्ब्रेन थी वो अंदर की तरफ क्या हुई, थोड़ी सी बेंट हो गई, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई। जब अंदर की तरफ वो बेंट हो गई तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स था एंटीबॉडी जो एंटीजन के आसपास कोट हुई थी वो सेल के अंदर आ गई। सेल मेम्ब्रेन अपने आप को बाहर से बंद कर लेगी और ये एंटीबॉडी हमारे सेल के अंदर आ जाएगा। जब ये एंटीजन हमारे सेल के अंदर आ जाएगा तो अब हमारा सेल क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा, इसकी तोड़ फोड़ करेगा और इस एंटीजन को क्या कर देगा, किल कर देगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी एंटीजन के आसपास एंटीबॉडी आके कोड बनाती है और उसकी फिर इंजेक्शन करवाती है, यानी फैगोसाइटोसिस करवाती है और उसको किल करती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्सोनाइजेशन। नेक्स्ट आती है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, वो हमारी बॉडी के अंदर कोई अनडिजायरेबल रिएक्शन को प्रोड्यूस करवा दे तो उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। यानी हमारी जो बॉडी होती है वो कुछ चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही हाइपर सेंसिटिव होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको अंडे से एलर्जी होती है, अगर वो अंडा लेते हैं तो उनकी बॉडी सेंसिटिव होती है उससे और उनकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। कुछ को डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। तो ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ रिएक्शंस होते हैं जो अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ये हाइपर सेंसिटिविटी हमारी बॉडी को डैमेज कर सकती है, अनकंफर्टेबल होती है और बाज़ औक़ात ये फैटल भी होती है, खतरनाक भी होती है। इसकी एग्जांपल में एलर्जी आ सकती है, ऑटो इम्यूनिटी आ सकती है।
अब एलर्जी क्या होती है? एलर्जी बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी की एक टाइप होती है। इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हार्मलेस सब्सटेंसेस के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर कोई सब्सटेंस आ रहा है, वो सब्सटेंस जो है वो हार्मफुल नहीं है, वो हार्मलेस है, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको हार्मफुल सब्सटेंस समझ के हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन कोज करवा देता है। उस रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है। तो इस प्रोसेस इसको क्या कहा जाता है, एलर्जी कहा जाता है। अब वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होके हमें एलर्जी कोज करवाता है, उस सब्सटेंस को कहते हैं एलर्जेंस। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।